बोलिए सत्य गुरुदेव की सनातन धर्म की अपने अपने गुरु महाराज की रामदेव पीर महाराज की कुमाराम महाराज की हंस भगवान की कबीर साहेब जगा भोम की अपने अपने गुरु महाराज की आज जाटावाड़ा गामने आंगणे प्रेमजी भाईए मकानों वास्तु निमित्ते भजन सत्संग वस्तु गोठवी अने दूर दूर थी संतो महंतो हरिभक्तो भाईओ बहनों बधाने बोलाव्या अने बधाना मारा प्रेम थी जय गुरु महाराज नी। मारे बाजू में सग्रम बापू आ बाजू में मारे मोड़ा महाराज गाम में खेताराम बापू कबीर संप्रदाय साधु संतो पधार्या छे। अँ नामी अनामी घणा संतो छे पण हूँ नाम बधाने जाणतो नथी। अमारा अनूपसिंह भाई ने तो दुनिया की ओळखे मने कदाच ई ओळखाणी के मोघेला छे। अमे बे भाईओ छीए एटले आम तो एमनुं नाम सांभळीने कीधुं अमारा अनूपसिंह बापूने मळीए। सगनमजी बापूने पहेलो ज वखत अमे मळ्या छे। आनंद अमारा घणा प्रोग्राम होय पण अमारो भेटो क्यारे थयो નથી તો આજે દર્શન અરસપરસ થયા બધે લાવો લીધો સંતોષ બેનાએ પણ આપણને વાણી બહુ સારી સંભળાવી બધાની આમ બધાની વાણી વીડિયા મારફત અમે સાંભળતા હોય યુટ્યુબ મારફત અમારો સત્સંગ પણ તમે સાંભળતા હો પણ આપણે અરસપરસ આજ રૂબરૂ દર્શન થયા ખૂબ આનંદ થયો અને બધા સંતોના મુખારવંતી થોડો થોડો આપણે બધાના સત્સંગ સાંભળશું। મારે આજ પહેલો ના બોલવું જોઈએ મારે બાપુને પહેલો આપવું જોઈએ घणा संतो महंतो है पर हवे आग्रह तमारो है तो थोड़ो मारो मंतव्य रजू करीश। आज आपणे अहींया जे मेळावो थयो छे सत्संग माटे थयो छे अरसपरस दर्शन करवा माटे अने कंईक सत्संग आपणे करवा माटे। आपणाने बधाने खबर छे के माणसनो जन्म मळो ए दुर्लभ छे। बहु जन्मने अंते माणसनो अवतार मळे छे। आम तो कहेवाय एम छे के 84 लाख योनि पछी मळे छे અને પાછો મનુષ્ય અવતાર મળ્યા પછી એનો કેવો કે દેવોને દુર્લભની વાત આવે એટલે આપણને થોડોક વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણે કેટલા મહાન છીએ માણસનો અવતાર કેટલો ઉત્તમ છે। દેવોને દુર્લભ દેવો પણ ઈચ્છા કરે કે પ્રભુ તો મને માણસ બનાવવાનું ભક્તિ કરું આમાંથી માણસ સિવાય નીકળાતો નથી આમાં ભજન કરીને અને આમે મનુષ્ય અવતાર પછી જ બધું જે થવું હોય તે થવાય। માણસનો ફરમો પહેલો પછી થવાય। જેવી સંગત એવી સોબત मानस थी राक्षसो मानस में थाय भगवान मानस में थाय देवो मानस में थाय एमांथी बधुं थवाय। तो तमे बधा महाभागशाળી छो कि आवा जेने गुरु मळ्या होय आवा जेने संतो मळ्या होय अने पछाना सानिध्यमां बेसीने आपणे एना पासे उपदेश लीधो होय। भेगो बेसवाथी काम न थाय खाली तमे एमनी वाणी सांभळवाथी काम न थाय। तो आपणे केटला बधा भजन सांभळता हशुं आपणे भागवत सांभळता हशुं कथा सांभळता हशुं आपणे खुद पण पुस्तको वांचता हशुं पण एम मेळ पड़े एवो नथी। ज्यां सुधी पोताना स्वरूपने न ओळखी पोताना आत्माने न ओळखी त्यां सुधी आपणी लक्ष्यराशि न मटे अने ओळखाण करवा माटे आ गुरु माध्यम छे। आ गुरु संतो अपने नवता भक्ति में कई प्रथम कर संतन की संगा जो संतनो संग थाय तो कथा संभळावे दूसरी कथा प्रसंग तो सत्संग आपणे आपे संत मळे तो एटला माटे आपणे संत मळ्या छे। हवे आपणे प्रेमथी सत्संग सांभळवानो सत्संग सिवाय मन नो काम थाय एम नथी मन सुधरे एम नथी। संतो तो कीधुं के सुरता भले निगम में जाए तो सत्संग सिवाय मन सुधरे नहीं। तो सत्संग क्या मळे आपणे सत्संग अहींया मळे आवा संतो पासे मळे अने जाईने प्रेमथी सांभळीए तो मळे। भले वाणीमांथी सत्संग निकळे छे बेने सरस मजानी वाणीओ गायुं आ बधा जे वाणीओ गाशे ने एमांथी निकळे कांईक ने कांईक वाणीमांथी वाणी वेदने वाणीनो करी ले विचार तो मटे मननो विकार अमारे कुंभाराम बापे गायुं छे बधानो विचार करो। पण एक साखी में एम पण कीधुं के नाम लिया तो सब लिया सब शास्त्र का भेद बिना नामे नरके गया पटपट चारो वेद। शू वेद में नाम नहीं आવું શા માટે કીધું હશે? नाम लिया तो सब लिया सब शास्त्र का भेद बिना नामे नरके गया पटपट चारो वेद के नाम नहीं मळे तो चारो वेद वाँचशो तो एमां नाम नहीं एम नहीं मळे।
કોઈ ગીતાને ગમને એમ કે છે એમાં બધું ભર્યું છે, પણ તમે જ્યાં સુધી ગુરુ કર્યા નથી, જ્યાં સુધી તમારો અનુભવ તમે કર્યો નથી, સ્વરૂપને ઓળખ્યો નથી, પોતાના આત્માને ઓળખ્યો નથી, જ્યાં સુધી લક્ષુરથી નહીં મટે ત્યાં સુધી ગીતાએ નહીં સમજાય, ભાગવતે નહીં સમજાય, વેદોએ નહીં સમજાય અને સંતોની વાતોય નહીં સમજાય. જ્યાં સુધી આપણા ઉપર ગુરુ હાથ નહીં મૂકે, આપણને શાનકા નહીં બતાવે, જ્યાં સુધી શ્રવણ નહીં આપે, ધ્યાન નહીં આપે, ત્યાં સુધી મેળ પડે એમ નથી. લાખો કરોડો મંત્ર જપી જપીને જીભ થાકી જશે. અખે ભક્તે ના પાડી છે, એના ચરણ થાકી ગયા એમ કીધું હાલી હાલી ના પાડી, કાન ફૂટી ગયા સાંભળી સાંભળી ના પાડી, કથા સાંભળી સાંભળી કાન થાકી જાય. નહીં, બ્રહ્મજ્ઞાન નહીં થાય. બ્રહ્મજ્ઞાન તો આવા સંતોના સાનિધ્યમાં જશો અને ધ્યાન કરશો તો. અમારા હમણાં ભાઈ ગાતા હતા વાણી, સદગુરુની સેવા કરતા, ધરતા હરિનું ધ્યાન, ધ્યાનમાંથી જ્ઞાન જાગ્યા, અંધારા માટે અજ્ઞાન, શ્વાસ ઉશ્વાસે સમરતા જપતા, અજંપા જાપ, જાપ જપતા ટાપ ટળિયા ગુરુજીને પ્રતાપ. આ ગુરુજીનો પ્રતાપ છે. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ આ નથી ટળે. શેનાથી? અજંપા જાપથી. બીજો જાપ નથી બતાવ્યો. મંત્રો તો દુનિયાની અંદર ઘણા મોટા મોટા અક્ષરના છે, ઘણા અક્ષરોના મંત્રો. નહીં, અહીંયા ના પાડી છે. શિવજી પણ અંબાજીને કીધું છે કે આના ભક્તિ કરવી હોય તો તમે આ જાપ જપો, આને જ ભજન કરવું છે. અર્ભુજીને કીધું રામદેવ પીર કે રામદેવજી ભક્તિ કરવી તો અગમ ભેજ જાણો. અગમની જ વાત બધા કરે છે, તો અગમ શું છે? બીજું તો બધી ગમને તો આખી દુનિયા જાણે છે. તો અગમની વાત છે, અગમ તમારો આત્મા છે. આ ભૂમિકામાં જવું પડશે. એના માટે ગુરુ માધ્યમ છે, ગુરુ કપશે, ગુરુની સેવા કરવી પડશે. સેવા કરતા કરતા રાજી થાય તમને શબ્દ મળે. ડાયરેક્ટ શબ્દ નથી મળતો, ડાયરેક્ટ એમને આપતા નથી. આપણે માણસ થઈને જવું પડે. આ તો સોનાનું પાત્ર હોય તો માલિકો સિંહણનું દૂધ ત્યાં ટકે એવું છે. શબ્દ એવો છે, એમને નથી ટકે એવું. નહીં તો બધા નીકળી જાય. બધાથી નીકળાતું નથી. અને નીકળવું હોય તો પાપી માણસો પણ નીકળી જાય છે. આપણે સાંભળેલું છે, જેસલ બારવટીઓ કેટલું પાપ કરેલું નીકળી ગયો. એક અવતારમાં નીકળી ગયો. વાલીઓ ફેલ નીકળી ગયો, વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા. નીકળે છે એમ. ઘણા એમ કે કરેલા કર્મના બદલા દેવા પડે. અંતે કોઈને નહીં છોડે, આ નહીં છોડે, પણ છોડવાનો રસ્તો પણ છે. કરેલા કર્મ મટી જાય એવો રસ્તો પણ છે. કરેલા કર્મ મટી જાય. આપણે ક્રિયામણ સંચિત પ્રારબ્ધ 3 કર્મ કરીને, ક્રિયામણ ને સંચિત 2 કર્મ તો ગુરુ નષ્ટ કરી નાખે છે. આમ તો અમારા જેવા આવા દયાળુ ગુરુ હોય ને એમ કે છે કે તમે જેટલા કર્મ કર્યા એટલા અહીંયા બેસી જાઓ માણસ થઈ, પછી તમે જુઓ ભજન કરો, કામ ક્રોધ લોભ મોહ એ ધીરે ધીરે નષ્ટ થશે. પણ પહેલા ચોરી ચિનારી દારૂ જુગાર મટીને બેસી જાઓ. અને જેડો જેસલ જાડેજો બેસી ગયો એનું કામ થઈ ગયું, વાલીઓ ફેલ બેસી ગયો એનું કામ થઈ ગયું. પણ બેહતા આવડવું જોઈએ. પલ આપણે ઓળખવી જોઈએ. ગઈ પલ ફેર નહીં જાય, કરી લે બંદગી, પણ કેવી પલ એ પલને ઓળખવી જોઈએ. આ માણસનો અવતાર મળ્યો ને, પલ મળી છે. આ મળ્યો વીજળીને ચમકારે મોતીને કઈ આ વીજળીને અહીંયા આ ચમકારે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે. નહીતર થશે ઓચિતાનો અંધકાર થઈ જશે. આ જતું રહેશે હમણાં. કોઈ મારા હામાં બેઠા છે, અમારી ઉંમરના બેઠા છે, 60-70 પહોંચેલા હોય, એને હવે શું રહ્યું બાકી? કોઈ 50 હોય, કોઈ 40 હોય. અને મૃત્યુને ક્યાં ખબર છે ક્યારે આવશે, અચાનક ક્યાં ખબર છે? આ શ્વાસ આવે, આ ઉપર તો ઉપર, નીચે નીચે ક્યાં જશે, ક્યાં કોને ખબર છે? પણ હા, આની ખબર જાણવી હોય એ પણ છે. સંતોને ખબર પણ પડી છે. આપણા સંતોને મૃત્યુને પણ 12 મહિના ઠેલાના છે, 6 મહિને ઠેલેલા છે. કરી શકે છે. તમે આને કરી પણ શકો છો, આમાંથી છૂટી પણ શકો છો. પણ છૂટવા માટે એક જ સંતોનો સમાગમ કરો, સત્સંગ કરો, સાંભળો, ભજન કરો. ભજન ગુરુ પાસેથી મળશે. આ ભજન વાણી દ્વારા નહીં. આપણી પરાપસંતી મધ્યમ વેખરી, અમે બોલીએ બધી વેખરી વાણી છે, પણ વેખરી વાણી પરાપારથી ક્યાંથી શબ્દ નીકળે છે ને, અહીંયા જવું, પરાપાર જવું પડશે. એના માટે ગુરુ છે. એ ગુરુ બતાવશે. 4 અવસ્થાથી પર, આ બધું પર 5 થી પર બધું કર્યા કરે, પર 52 અક્ષરથી 12 બધું કર્યા કરે. પણ એ 52 શું છે જાણવું તો પડશે ને. 52 અક્ષરાતીત છે, શબ્દાતીત છે, પણ એમાં જવું તો પડશે ને. એ આપણને સદગુરુ મૂકશે. ત્યાં આપણે જવું પડશે. સદગુરુને ચરણે જવું પડશે. તન મન ધન અર્પણ કરી જવું પડશે. ધનની તો કોઈ સંતોને જરૂર હોય, કોઈને ન પણ હોય, પણ મન આપવું પડશે. મન આપણી પાસે રાખીને બેસવું તો નહીં કામ થાય. ધનની સંતોને બહુ જરૂર નથી. ઠીક છે, ત્યાં આશ્રમ હોય, થોડું ઘણું તમે દાન પૂર્ણ કરો તો તમને પુણ્ય મળશે ને. તમારે ક્યાંક વાપરવું પડશે તો ખરું ને. વિહોન ક્યાંક કાઢવી તો પડશે ને. પરમાત્માએ આટલું બધું દીધું તો ક્યાં તમે વાપરશો? ખોટે માર્ગે વાપરીને ઊંડા ગુનેગાર બનશો. એના કરતાં સારા માર્ગે વાપરો. માણસના અવતારમાં છે, માણસનું જે કર્મ છે કરવું પડે. માણસને બધું જ માણસના ફરજમાં આવે, બધું કરવું પડે. ફરજ છે, બધું ફરજ કરો. પણ ફરજ કરતાં પોતાના સ્વધર્મને ઓળખી લો, પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી લો. જ્યાં સુધી આત્માને નહીં ઓળખો ત્યાં સુધી લક્ષરથી નહીં મટે. પોતાના સ્વરૂપને નહીં ઓળખો ત્યાં સુધી મેળ નહીં પડે. બીજું બધું કરશો તમે, હજારો ગૌ વાળશો. કીધું ને કે નામે પાતક છૂટી, નામે નાશે રોગ, નામ સમૂળ કોઈ નહીં, જપ તપ તીર્થ વ્રત નવયોગ. શું કીધું? તપે નહીં, જપે નહીં, તીર્થે નહીં, વ્રતે નહીં. આ તો જગત બધું કરે છે, એમાં રોકાયેલું છે. તો અહીં તો સંતોએ ના પાડી ને કે આને ઓળખીને પછી કરશો તો વાંધો નથી, આને સમજીને કરશો તો વાંધો નથી. અમારા કુંભારામાં મારા દાદા ગુરુ ફૂટક્યા, મારું ગામ ફૂટક્યા છે, મારું નજીકનું ગામ ફૂટક્યા. મારા દાદા ગુરુ ફૂટક્યા, મારા ગુરુ શંભુરામ એ પણ એમનું ગામ ફૂટક્યા. મારા બાપુ જીતુભા બાપુ અમે વાઘેલા એ પણ અમારું ગામ પણ ફૂટક્યા.
અત્યારે મારું આશ્રમ મોડા છે. અમે અમારા બધા સંતો અહીંયા થઈ ગયા. અમારા દાદા ગુરુ કુંભારામે ગાયું છે એક ભજન કે હરી હરી ભજી લ્યો ને પ્યારા, ભજીને ઉતરો ભાવ પારા, હરિકા નામ એ પારા નહીં જાણે સંસારા. શું કીધું? સુકામભાઈ એમ કીધું કે આ સંસાર બધો નહીં જાણે. ગોરખનાથે કીધું એક ભૂલ્યો દૂજો ભૂલ્યો સબ સંસાર, એક ન ભૂલ્યો જતી ગોરખો એને ભજનનો આહાર. જો ભજનનો આહાર છે તો નથી ભૂલ્યા, ના કે તમે બધા ભૂલ્યા છો. તો કુંભારામે ગાયું હરી હરી ભજી લ્યો ને પ્યારા, ભજીને ઉતરો ભાવ પારા, હરિકા નામ એ પારા નહીં જાણે સંસારા, અજ્ઞાન અવિધાના તારાડા ગુરુ ગમ વિના અંધારા. શું કેમ કીધું? અજ્ઞાન અવિધાનું તારું છે. આપણે અંધારામાં જીવી છીએ, આપણે જ્ઞાનમાં નથી જીવતા. અજ્ઞાનના માથે ઓટ ચડી ગયા છે. અજ્ઞાન અવિધાના તારાડા, આ તારું આડું છે. આ 10મો દ્વાર ખોલીને ત્યાં કોચીથી તમે જાઓ ને તો તારું ઉગડે, એમ ઉગડે એવું નથી. આ ઉગડવા માટે આ ગુરુ છે. હરી હરી ભજી લ્યો ને પ્યારા, ભજીને ઉતરો ભાવ પારા, હરિકા નામ હે અપારા નહીં જાણે સંસારા. અમારા અભંગ એક દેવ છે તેની કરી લ્યો ને સેવા. શું કીધું? અમાર અભંગ એક દેવ છે તેની કરી લો સેવા, તેને મેલી શીશ પથરાને નમાવે એડે ઉમર ગુમાયા. શું કીધું? તેને મેલીને, જો આને રાખીને કરશો તો કાંઈ વાંધો નહીં. આપણે સંતો યાત્રા કરવા ગયા છે, ત્રિકમ સાહેબ, રવિ સાહેબ બધા ગયેલા છે, પણ સમજીને ગયેલા છે. આપણે સમજ્યા વગરના જાય છે. સંતો તો તીર્થને પણ પાવન કરીને આવે, આપણે તીર્થને મેલું કરીને આવી છે. તીર્થ શા માટે આપણે કરવા જઈએ એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આપણે કાંઈક પ્રલોભનમાં જઈએ, આપણે કાંઈક ભીખ માંગવા જઈએ, આપણે કાંઈક માંગવા જઈએ. રોહિદાસ ચમાર એક સંઘ જાતો હતો ને એને નારિયેળ ચૂંદડી આપી હતી. ક્યાં ભાઈ ગયા હતા? અને કીધું કે હાથો હાથ માતાજી લેતો આપજો, અને હાથો હાથ ચૂંદડી પકડી લેશે. વિચાર તો કરો, આ સંતોષ આપણને બધાને ખબર છે. એવા હજારો દાખલો છે. ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી આપણને બધાને ખબર છે. રાજસ્થાનની અંદર એક સંતને કરે આરોટો આવેલા સંતોને કરે. સંતોને 68 તીર્થ સમાયેલા છે. આ ગુરુ મહારાજના શા માટે આરતીઓ તમે ઉતારો છો? એના પગના પૂજન શા માટે કરો છો? જ્ઞાન મૂલમ ધ્રુવ ધ્યાન મૂર્તિ શું કામ ગાઓ છો? શેમાં બધું પડેલું છે. પછી જાગૃત કરો તો તમારી અંદર પડેલું છે. બોલે બીજો નથી, છે પરમેશ્વર પોતે, અજ્ઞાની રાધરા અરગાજીને ગોતે. એટલે કુંભારામે કીધું અમારા અભંગ દેવ છે તેની કરી લો સેવા, તેની મિલી શીશ પથરાને નમાવે તો એડે ઉમર ગમો. તો અમારો અભંગ તો આ છે, આત્મા બોલે. ગીતાજીમાં લખ્યું છે આત્માને શસ્ત્ર કાપી ના હગે, પવન સૂકવી ના હગે, પાણી ભીજવી ના હગે, એને શસ્ત્ર કાપી ના હગે. એ મરતો નથી, જન્મતો નથી, અજન્મા છે. એવો તમારી અંદર પડેલો છે. કોટી નામ સંસારમાં તેથી મુક્તિ ન હોય. આદિનામ ગુપ્ત જાણે બી લખો. આદિનામ પહેલા હતું, હજી અભી છે ને પછી રહેવા વાળું એ તમારા ઘટમાં બેઠો છે. ઓળખો તો ખરા. આને ઓળખ્યા વિશેના મેળ નહીં પડે, અને એને ઓળખાણ માટે આવા સંતો કપશે. તમારી રીતે તમે ઓળખી નહીં શકો. 5 ફૂટના પૂતળામાં છે પણ તમે ક્યારે ઓળખી નહીં શકો. અને નથી ઓળખતા તો આપણે ભટકી છીએ, તો એના કામ થઈ જાય. પણ એ ગુરુને શરણે જવું પડશે, અને ગુરુમાં જ આપણને રસ્તો બતાવશે, એ ધ્યાન બતાવશે. ધ્યાનથી જ્ઞાન થશે તો જ કામ થશે. આ કુંભારામ દાદાની એક 4 કડીનું ભજન ગાઈને પછી મારી વાણીને વિરામ આપીશ. આ દેહમાં એક દેવ છે દર્શન કરો નિરાધારા, દર્શન કરતા દુખના જાવે આનંદ થાય અપારા. એક કડી સંતોની તમે વિચાર કરો ને તો એક કડી આખો શબ્દ આપી દેશે. પછી ભજન દિવસ હાથમે ને તારા ઘડેરા તેથી નહીં માટે અંધારા. દિવસ હાથમે અંધારી હોય અને કેટલા 9 લાખ તારા છે. એક તારો સૂર્યથી મોટો છે. એનામાં એટલી બધી શક્તિ છે, એટલો અજવાળ આપે, પણ છતાંય આપણે ટોર્ચ ખપે, બત્તી ખપે. શું કામ ભાઈ? ગુરુગામ કેરો ભાણ ઉગે તો અખંડ થાય અજવાળા. જો સૂર્યનાળ ઉગી જાય ને તો અખંડ અજવાળું થઈ જાય. એમ તમારે જો ગુરુનો ભાણ ઉગી જાય તો તમારે આ બધા ટમટમિયામાંથી જાય. તમારે ક્યાંય જવું ન જોઈએ. દેવીની દેવતા, પીરને પેગંબર, સર્વે લખની માયા, બધી એની માયા છે. તો માયામાં શા માટે ભટકાવવું જોઈએ? એને ઓળખી લ્યો, સંતોનું સાનિધ્ય પકડી લ્યો, એ રસ્તો બતાવી રસ્તો હાલો તો તમારું કામ થશે. નીકળી જશો 100%. નીકળાય છે. એમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. વિશ્વાસ રાખીને ભજન પણ કરવું જોઈએ. ભજન પણ એક મને કરવું જોઈએ, મનની સ્થિરતા કરીને. મન સ્થિરતા થશે, મન બારું નહીં જાય ને તો 5 ઇન્દ્રિય વશ થશે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, આ બધા વિષયો તમારા કાબુમાં આવી જશે. નકર નહીં આવે. મન ભટકે તો ભજન નથી. મન સાંભળ તમે કરો બહાર ભટકતો તો મન નથી. આપણા સંતોએ બધું સમજાયું છે. એક કડીમાં ભીન ભીન કરીને બધું સંતોએ બધું સમજાયું છે. એક કડી આપણે બધા સંતોની ગમે એની વાણી લ્યો, પણ બધું આધ્યાત્મિક લઈ જાય છે. જગત બહાર ભટકે છે, અંતર્મુખી નથી. સંતો અંતર્મુખી છે, અંદર જોવે છે, અંદર જ નિહાળી કરી છે અને અંદર નિરખે છે. પણ આપણે આવું શીખડાવે કોણ? સંતો શીખડાવે. એ ધ્યાન મળી જાય તો પછી બેઠાઓ, ઉઠાવો, હાલતા હો, ચાલતા તમારી નીંદર પણ સમાધિ બની જાય. જ્યાં બેઠા તો તમારું સમણ થઈ જાય. પણ પેલું શીખી જવું જોઈએ, ટ્રેનિંગ કરવી જોઈએ. પહેલાના જમાનામાં ઘણા મારી ઉંમરના ભાઈઓ કોસાક એના ઉપર મોટો વરખતો હોય, એના નીચે ગરેડી હાલતી હોય, એનામાં એક રસી હોય, દોરી. એ રસી છે ને લાકડામાં આંકો પાડી દે ને પથ્થરમાં પણ આંકો પાડી દે. એ રોજનો ક્રમ છે. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને પ્રશ્ન કર્યો ને કે મન બહુ ચંચળ છે, મન મને એવું નથી. તો કે ભાઈ તમે ગમે એવું ચંચળ છે પણ અભ્યાસ હોય કે મન વસ થાય. કયો અભ્યાસ કરશો આપણે? અભ્યાસ કયો? આ ગુરુગામનો અભ્યાસ, બીજો અભ્યાસ નહીં.
બીજો અભ્યાસ આમાં કામ નહીં આવે. આ જ અભ્યાસ, આની અગર ઉપર તમારું નિશાન જે તાકવાનું ગુરુમાં જે નિશાન બતાવ્યું છે, મનનો એક ખીલો જ આપી દીધો છે. એ મનને સ્થિર કરીને અહીંયા તમે ભજન કરશો ને તો મન વસતાશે ને કે ચંચળ મન વસતા એવું નથી, ક્યાંય નથી થયું. જીવન સાહેબે ગાયું છે, મનનું ન માને મમતાળું, બધાય સંતોએ ગાયું છે. પણ માની પણ ગયું, અમન પણ બની ગયું, સંતોએ બનાવી નાખ્યું અને પોતે પોતાના સ્વરૂપને પામી ગયા. આમ બ્રહ્મશિવ ત્યારે બોલી શકે કે હું આ શું, ત્યારે બોલાય. અને એ બધા પહોંચવા માટે આ બધી સંતોની મથામણ છે. ઘણો સત્સંગ નહીં લો, મને ખબર છે. પાછી બધા સંતો મારાથી આગળ એવા બધા બેઠા છે, બધાનો આપણે સાંભળશું. બોલો સત્ય ગુરુદેવ કી જય, સનાતન ધર્મ કી જય, अपने अपने गुरु महाराज की जय.